Good morning, dear students, one and all. My name is Rasne Somnath, lecturer from Pravara Medical Trust, College of Pharmacy, Shogao. My subject is pharmacology and toxicology. So, we are in previous lecture studied about the diuretics or drugs acting on the kidney. That unit consists about diuretics and the antidiuretics. These points are the cover. But in previous lecture only half part of the diuretics are the completed. So one by one completing this schedule or this chapter, like that name, diuretics. Diuretics means the diuretics, these are the drugs which having increases the flow of urine. Increases the flow of urine, that agent or that drugs called as the diuretics. And these drugs mainly used for the relief of edema, and also they are useful for the elimination of toxic products through urine. So this is the introductory parts of the diuretics. In previous lecture showing that what is that diuretics, what is the meaning of diuretics, then classification of diuretics. It's a classification of diuretics. It's based on the two types mainly. One is the based on mechanism of action, and second is based on potency. So in previous lecture one by one discuss here, and in last point our cover is that only xanthines and thiazides. Only point are the cover in previous lecture, xanthines and thiazides. In today's lecture I am going to discuss with you are the acetazolamide. Acetazolamides are the class of inhibitors of tubular reabsorption, and these acetazolamide are the its work on the class, its mechanism of action. These acetazolamide are the drugs having a produced the diuretic effect by using one mechanism, like show that acetazolamides diuretic effect. Acetazolamides, it's acting by inhibiting the enzyme carbonic anhydrase. ॲसिटाझोलामाइडला जर वर्क करायचा असेल डाययुरेटिक्स म्हणून, तर त्यासाठी तो काय करतोय, तर फर्स्टली इट्स हॅव्हिंग इनहिबिशन ऑफ द एन्झाईम. कोणतं एन्झाईमचं इनहिबिशन करतोय, तर कार्बोनिक अनहायड्रेज नावाचं एक एन्झाईम आहे, ते बॉडीमधून त्याला इनहिबिट करावं लागतं. आणि ते जर इनहिबिट केलं तर डाययुरेटिक्स हे इन्क्रीज होईल, म्हणजे युरिन ऑफ फ्लो इन्क्रीजेस होईल. ते कसं, तर ते आता बघणार आहोत. दीज एन्झाईम कॅटलाइज फॉलोइंग रिॲक्शन. ही जी काय enzyme आहे, it's having a producing that the H2CO3, and this H2CO3 goes on H plus and H plus CO3. So what is the mechanism of exactly inhibition of the enzyme carbonic anhydrase? So due to inhibition of carbonic anhydrase enzyme, जर ॲसिटाझोलामाइडने इनहिबिशन केलं कार्बोनिक अनहायड्रेज एन्झाईमचं, तर काय होईल, तर हायड्रोजन्स आयन्स आर नॉट अवेलेबल फॉर एक्सचेंज विथ सोडियम. सोडियमसोबत एक्सचेंज करण्यासाठी हायड्रोजन पाहिजे, पण त्यावेळेस हायड्रोजन आयन्स आर नॉट अवेलेबल फॉर एक्सचेंज विथ सोडियम, आणि त्यामुळे काय होईल, सो सोडियम इज अ नॉट रिॲब्सॉर्ब अँड इलिमिनेटेड. त्यामुळं सोडियमचं रिॲब्सॉर्प्शन होणार नाही, आणि सोडियम काय होईल, इलिमिनेटेड होईल. अलॉंग विथ इट वॉटर इज ऑल्सो इलिमिनेशन. त्यामुळे वॉटरचंही पण काय होईल, इलिमिनेशन होणार आहे, सोडियमचंही इलिमिनेशन होणार आहे. का, कारण की तिथं हायड्रोजनच अवेलेबल नाही फॉर एक्सचेंज ऑफ द सोडियम. डायुरेसिस प्रोड्यूस बाय ॲसिटाझोलामाइड इज अकॉम्पनिश्ड बाय लॉस ऑफ बायकार्बोनेट अँड पोटॅशियम. आणि या ॲसिटाझोलामाइडला डायुरेसिस प्रोड्यूस करते, पण त्याचसोबत लॉस ऑफ दी बायकार्बोनेट आयन्स. Like that, these bicarbonate ions are the loss, and potassium ion also having a loss. So next slide, other effects of acetazolamide. ॲसिटाझोलामाइडचा आपण पहिला इफेक्ट बघितला, डायुरेटिक्स इफेक्ट. डायुरेटिक्स इफेक्ट तो कसा करतोय, तर इनहिबिशन ऑफ द कार्बोनिक अनहायड्रेज एन्झाईम. ते एन्झाईम इनहिबिशन झाल्यावर हायड्रोजन आयन तिथे राहत नाही, आणि हायड्रोजन आयन जर
तिथे नसेल तर सोडियमला रिप्लेस करण्यासाठी काहीही मिळत नाही. त्यामुळे सोडियमचंही इलिमिनेशन होतं, त्याचसोबत वॉटरचंही इलिमिनेशन होतं, म्हणजेच डायरोसिस इफेक्ट हा प्रोड्यूस होतो, म्हणजेच युरिनचा ब्लड फ्लो हा इन्क्रीज होतोय. ओके. आता आपला सेकंड इफेक्ट बघायचा आहे, ऑदर इफेक्ट ऑफ ॲसिटाझोलामाइड, म्हणजे फार्मॅकोलॉजिकल ॲक्शन्स ऑफ ॲसिटाझोलामाइडची ऑदर इफेक्ट काय आहे ते बघू आपण. तर ऑदर इफेक्ट आहे ॲसिटाझोलामाइडचा. तर ॲसिटाझोलामाइड दीज आर डिक्रीजेस दी सिंथेसिस ऑफ ॲक्वायस ह्युमर. ॲसिटाझोलामाइडचा अजून एक काय फंक्शन आहे, तर हा जो काय ॲसिटाझोलामाइड ड्रग आहे इट्स हॅविंग इन डिक्रीजेस दी सिंथेसिस ऑफ ॲक्वायस ह्युमर. तर ॲक्वायस ह्युमर हे कुठं प्रेझेंट आहे, तर ॲक्वायस ह्युमर हे आईजमध्ये प्रेझेंट असतं, आणि हे ॲक्वायस ह्युमरचं सिंथेसिस जर डिक्रीजेस झालं तर त्यामुळेच काय होईल, डिक्रीजेस दी इंट्राऑक्युलर प्रेशर. काय होईल, त्यामुळे इंट्राऑक्युलर जो प्रेशर आहे किंवा इंट्राऑक्युलर टेन्शन आहे ते कमी होईल, आणि ते जर कमी झालं तर इट इज ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ दी ग्लाउकोमा डिसीज. सो these acetazolamide are used in the glaucoma disease. Then it is also has an anti-thyroid drugs. जर थायरॉइडमध्ये सोडियमचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होत असतं, त्यामध्ये सोडियमचं इलिमिनेशन होणार आहे, त्यामुळे तो ड्रग्स अँटीथायरॉइड म्हणून पण यूज केला जातो, आणि इट इज ऑल्सो यूज इन द अँटी कन्व्हल्सन इफेक्ट. ओके. देन नेक्स्ट स्लाइड, ॲब्सॉर्प्शन, metabolism and excretion of the acetazolamide. This acetazolamide is well absorbed on oral administration. acetazolamide हा well absorbed oral administration आहे, याला पॅरेंटली देण्याची गरज नाही. इट्स वेल absorbed on the oral administration. It is elimination by kidney within 24 hours in an active form. आणि ह्या ॲसिटाझोलामाइडचं जे काय एलिमिनेशन किंवा एक्सक्रिशन होणार आहे किडनी थ्रूच होणार आहे, by using kidney within 24 hours in an active form. Then adverse reaction of these acetazolamide. तर ॲसिटाझोलामाइडची ॲडवर्स रिॲक्शन किंवा साईड इफेक्ट काय आहेत, इट इज हॅविंग मेटाबॉलिक ॲसिडोसिस क्रिएट, देन हायपोकॅलेमिया, स्किन रॅशेस अँड ब्लड डिस्क्रियासिस. दीज आर द ॲडवर्स रिॲक्शन ऑफ द ॲसिटाझोलामाइड. So then next slide, dose of acetazolamide. ह्या ॲसिटाझोलामाइडचा डोस किती द्यायचा आहे, तर ओनली 0.25 मिलीग्रॅम टू 0.5 मिलीग्रॅम इन अ सिंगल डोस ॲज अ टॅबलेट. टॅबलेटच्या प्रिपरेशन्समध्ये त्याचा डोस द्यायचा आहे फक्त 0.25 ते 0.5 मिलीग्रॅम. देन नेक्स्ट ड्रग्स लाईक अ नेम स्पायरिनोलॅक्टॉन. This spironolactone, these are the drugs, it's having a antagonist of aldosterone. अल्डोस्टेरॉनचा अँटागोनिस्ट म्हणून स्पायरोनोलॅक्टॉनचा ड्रगचा यूज केला जातो. दिस स्पायरोनोलॅक्टॉन ड्रग्स आर द यूज इन द फ्रॉम प्रोड्युसिंग द डायरोसिस इफेक्ट अँड दॅट हॅविंग इन्क्रीजेस द युरिन फ्लो. सो दिस इज द स्पायरोनोलॅक्टॉन आर दी, इट्स अ स्टेरॉइडल नेचर अँड इट्स हॅविंग अ स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी टू अल्डोस्टेरॉन. हा जो काय स्पायरोनोलॅक्टॉन ड्रग आहे हा एक स्टेरॉइड ड्रग्स आहे, आणि याची जी काय स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी आहे ती अल्डोस्टेरॉनसारखी आहे. त्यामुळं हा अल्डोस्टेरॉनचा अँटागोनिस्ट म्हणून सुद्धा ॲक्ट करतो. कसं, तर इट्स ॲक्ट बाय कॉम्पिटेटिव्हली अँटागॉनिस्ट द इफेक्ट ऑफ अल्डोस्टेरॉन ऑन अ डिस्टल ट्यूबुल. डिस्टल ट्यूबुल तिथे हा काय करतोय, कॉम्पिटेटिव्हली अँटागोनाइज करतोय अल्डोस्टेरॉन आणि स्पायरोनोलॅक्टॉनमध्ये, आणि त्यामुळे काय होतंय, इट डिक्रीजेस दी इलिमिनेशन ऑफ पोटॅशियम. त्यामुळे काय होतं, डिक्रीजेस दी इलिमिनेशन ऑफ पोटॅशियम, अँड दिस स्पायरोनोलॅक्टॉन इज इनइफेक्टिव्ह इन इडेमा अँड नॉट असोसिएटेड विथ राईज इन अल्डोस्टेरॉन कॉन्सन्ट्रेशन. शक्यतो हा जो काही ड्रग आहे स्पायरोनोलॅक्टॉन, इट्स नॉट इफेक्टिव्ह टू द ट्रीटमेंट ऑफ द इडेमा and not association with the rise in the concentration of the above the normal level of this aldosterone. It's having a no any effect or the proper way are covered. This spironolactone, it's a not effective in the treatment of edema, and this spironolactone having a does not any effect on the rise in the aldosterone concentration. Next slide. This diuretic effect of spironolactone develops slowly. These spironolactone having a produce a diuresis effect, but these diuresis effect are the produce or develop very slowly. So it is a combined with other diuretics like thiazides.
त्यामुळंच याची जी काय स्लोली डेव्हलप आहे, त्यामुळं हा ड्रगसोबत थायझाइड्स ड्रगचं कॉम्बिनेशन देऊन हा दोन्ही ड्रग्स कॉम्बिनेशन करून त्या पेशंटला दिले जातात, त्यामुळे डायरोटिक इफेक्ट फास्ट ॲक्ट होतो आहे. सो इट इज अ कंबाईन विथ अदर डायरोटिक्स लाईक थायाझाइड्स, म्हणजे थायाझाइड प्लस स्पायरोनोलॅक्टॉन दोन्ही ड्रग एकत्र करून दिले की डायरोटिक्स इफेक्ट हा चांगल्या प्रकारे मिळेल. आता ॲडव्हर्स रिॲक्शन काय आहे स्पायरोनोलॅक्टॉनच्या? तर ॲडव्हर्स रिॲक्शन ऑफ स्पायरोनोलॅक्टॉन आर दी नॉसिया, ओमेटिंग, ड्रॉझिनेस अँड गायनेकोमास्टिया. दिस इज दी ॲडव्हर्स रिॲक्शन ऑफ दी स्पायरोनोलॅक्टॉन. Then dose of spironolactone 25 milligram 2 to 4 times a day by mouth. ओरली किती घ्यायचं फक्त 25 मिलीग्रॅम 2 ते 4 टाइम्स अ डे बाय यूजिंग ओरली रूट. देन नेक्स्ट स्लाइड, ऑस्मॅटिक डायरेटिक. ऑस्मॅटिक डायरेटिक, these are the fourth number class in the based on mechanism of action classification. These osmotic diuretics are the isosorbide, मॅनिटॉल अँड ग्लिसेरॉल बिलॉंगिंग टू धीज ग्रुप्स. हे जे काही ड्रग्स आहेत हे ऑस्मॅटिक डायरेटिकच्या अंडर येतात. कोणते? तर आयसोसॉर्बाइड असेल, मॅनिटॉल असेल, ग्लिसेरॉल असेल किंवा बिलॉंग दीज ऑल ग्रुप्स. आता हे काय करतात नेमकी? बाय इन्क्रीजिंग दी प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ धीज सबस्टन्सेस अँड देअर कॉन्सन्ट्रेशन इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कॅन बी रेज. यांचं जर इन्क्रीजेस जी कॉन्सन्ट्रेशन झालं म्हणजे प्लाझ्मामध्ये ह्या ड्रगचं कॉन्सन्ट्रेशन ह्या सबस्टन्सचं वाढलं तर त्यामुळे काही कॉन्सन्ट्रेशन हा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशनचा जो काही रेट आहे तो पण इन्क्रीज होतो. आणि त्यामुळे ड्यू टू ऑस्मॅटिक ॲक्टिव्हिटी धीस सबस्टन्सेस अपोज दी रिॲब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. त्यामुळं इनहिबिशन ऑफ द रिॲब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, त्यामुळे वॉटरचं रिॲब्सॉर्प्शन होत नाही, त्याला अपोज केलं जातं ऑस्मॅटिक ॲक्टिव्हिटीमुळे आणि त्यामुळे डायरेसिस हा क्रिएट होतो. ऑस्मॅटिक ॲक्टिव्हिटी ही जर क्रिएट झाली तर काय होईल? हे जे काही सबस्टन्स आहेत बॉडीमध्ये असलेले ते अपोज करतात रिॲब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर करण्यासाठी, त्यामुळे डायरेसिस इफेक्ट ॲड होतो आणि त्यामुळे युरिनचा फ्लो इन्क्रीज होतो. धीस सबस्टन्सेस प्रोड्यूस मोर इलिमिनेशन ऑफ वॉटर दॅन सोडियम. हे जे काही सबस्टन्सेस आहेत म्हणजे कोणते? आयसोसॉर्बाइड असेल, मॅनिटॉल असेल किंवा ग्लिसेरॉल असेल. धीस सबस्टन्सेस हॅविंग प्रोड्यूस मोर इलिमिनेशन ऑफ वॉटर दॅन सोडियम. And mannitol is also used for the treating the increases intracranial and intraocular tension. आणि हा जो का मॅनिटॉल ड्रग आहे हा मॅनिटॉल ड्रग इट्स ऑल्सो हॅविंग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ व्हेरी इन्क्रीजेस द इंट्राक्रॅनियल अँड इंट्राओक्युलर टेन्शन. सो नेक्स्ट स्लाइड, ट्रायमेट्रिन. नेक्स्ट ड्रग ट्रायमेट्रिन. दिस ट्रायमेट्रिन आर दी पोटॅशियम रिटेनिंग डायरेटिक्स ड्रग्स. ट्रायमेट्रिन आणि अमिलोराइड हे जे दोन ड्रग्स आहेत ते पोटॅशियम रिटेनिंग डायरेटिक्स आहेत. तर हा जो काही ट्रायमेट्रिन ड्रग्स आहे इट्स अ नॉन स्टेरॉइडल कंपाऊंड अँड विच इज ॲडमिनिस्ट्रेशन ओनली बाय द ओरल रूट. हा ट्रायमेट्रिन ड्रग एक नॉन स्टेरॉइडल कंपाऊंड आहे आणि हा जो आहे ड्रग्स तो आपण फक्त आणि फक्त ओरलीच ॲडमिनिस्ट्रेशन करू शकतो. इट इज अ नॉट अ पॉवरफुल डायरेटिक अँड सो इट इज यूज अलॉंग विथ अदर ड्रग्स. हा ट्रायमेट्रिन ड्रग्स पॉवरफुल डायरेटिक्स म्हणून ॲक्ट होत नाही, त्यामुळे त्याला कॉम्बिनेशनमध्ये दिलं जातं. बट इट डिक्रीजेस दी रेनल एक्सक्रिशन ऑफ सोडियम क्लोराईड अँड बायकार्बोनेट. पण तो काय करतोय? डिक्रीजेस दी रेनल एक्सक्रिशन ऑफ सोडियम क्लोराईड असेल किंवा बायकार्बोनेटचं डिक्रीजेस दी एक्सक्रिशन. देन बट इट डिक्रीजेस दी रेनल एक्सक्रिशन ऑफ पोटॅशियम ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ दी सिक्रिशन इन द डिस्टल नेफ्रॉन. अजून काय केलं जातं? डिक्रीजेस द इनहिबिशन ऑफ दी पोटॅशियम ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ दी डिस्टल नेफ्रॉन. These the trimetrin drug are the potassium retaining diuretics. Then adverse reaction of trimetrin: hypokalemia, vomiting, diarrhea, skin rash and dryness of mouth. This is the adverse reaction of the trimetrin. Dose of trimetrin are the 100 to 200 milligram by oral route. And it is a weak diuretic and so it is not usually recommended. त्यामुळं हा एक वीक डायरेटिक आहे आणि एकटा शक्यतो याला रिकमेंडेड केलं जात नाही आहे डॉक्टर्स. पेशंटसाठी हा ड्रग्स एकदम इफेक्टिव्ह असं नाही आहे, कारण की ह्याचं जे काय डायरेटिक आहे तो पॉवरफुल म्हणून यूज केला जात नाही. तर सध्या डायरेटिक्स म्हणून जनरली प्रेफर हा फुसेमाइड नावाचा एक ड्रग आहे जो की लूप ऑफ फेनले डायरेटिक्स आहे, तो ड्रग्स शक्यतो यूज केला जातो.
Amiloride, it is also having potassium retaining diuretic like trimetrin, but it is having a 10 times more potent than trimetrin, and also is the duration of action is longer than trimetrin. And this amiloride having a decreases the calcium excretion but increases the uric acid excretion, and it also having given with thiazide or furosemide. Here amiloride also having a combination of the drug by using thiazide or furosemide and to give the effect of diuretics and to produce the urine formation. Adverse reaction of amiloride like that nausea, diarrhea and headache. Dose of amiloride that is 10 to 20 milligram daily by oral routes. So next slide, furosemide. This is the brand name of Lasix. Furosemide is having commonly use of the diuretic agent or diuretic drugs furosemide because it's a highly powerful agent or potent diuretics. These are the loop of Henle diuretics. हा कोणत्या क्लासमधला ड्रग आहे? द लूप ऑफ हेनले डायरोटिक्समध्ये आहे. लास्ट क्लास. इट इज अ पोटेंट डायरोटिक बिंग इफेक्टिव्ह ओरली. हा इफेक्टिव्ह फक्त कधी आहे? ओरली जर आपण ड्रग दिला फ्रुसेमाइड, इट्स हॅविंग अ ओरली इफेक्टिवली अँड इट हॅज अ स्ट्रक्चरल सिमिलॅरिटी टू थायाजाइड्स. आणि जे काही स्ट्रक्चर्स आहेत त्या स्ट्रक्चरच्या सिमिलॅरिटीनुसार थायाजाइड्सच्या एकदम सिमिलॅरिटीनुसार तो दिसतोय. मग याचा फ्रुसेमाइडचा किडनीवरती काय इफेक्ट होतो ते आपण बघूया. On oral administration, furosemide produces a quick and intense diuresis. जर ओरली आपण ॲडमिनिस्ट्रेशन केलं आहे फ्रुसेमाइडच्या ड्रगचं तर क्विक किंवा इंटेन्स आपल्याला डायुरेसिस इफेक्ट बघायला मिळतो. द इफेक्ट स्टार्ट्स इन 1 hour अँड इज कम्प्लीट इन 6 hours. 1 तासामध्ये आपल्याला पूर्णपणे जी काही फ्रुसेमाइडची ॲक्टिव्हिटी आहे ती दिसते आणि कंप्लीट पूर्ण 6 तासामध्ये होत असते. It acts by inhibiting the reabsorption of sodium in the proximal tubule and ascending loop of Henle. आता हे जे काय फ्रुसेमाइड ड्रग आहे हा काय करतोय तर इनहिबिशन ऑफ द सोडियमचं रिॲब्सॉर्प्शन मग प्रॉक्झिमल ट्युब्यूलमधलं असेल किंवा असेंडिंग लूप ऑफ हेनलेमध्ये असेल. तर ह्या दोन्हीमध्ये प्रॉक्झिमल ट्युब्यूल आणि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले हा किडनीचा एक पार्ट आहे. ज्यावेळेस आपण फिजिओलॉजी ऑफ युरिन फॉर्मेशन बघत होतो त्यावेळेस त्यामध्ये हे पार्ट्स होते PCT, DCT आणि ACT. ओके, तर हे प्रॉक्झिमल ट्युब्यूल आणि असेंडिंग लूप ऑफ हेनलेमधले जे काय सोडियमचं रिॲब्सॉर्प्शन होतं ते इनहिबिट करतो हा फ्रुसेमाइड ड्रग्स आणि त्यामुळे लॉस ऑफ क्लोराईड इज मोर दॅन दॅट ऑफ सोडियम अँड ऑल्सो इट इनहॅन्स दी पोटॅशियम एक्सक्रिशन बट देर इज अ नो लॉस ऑफ बायकार्बोनेट अँड सो इट प्रोड्युसेस हायपोक्लोरेमिक हायपोकॅलॅमिक अल्कॅलोसिस कंडिशन. त्यामुळे ही कंडिशन आहे ती क्रिएट होती हायपोक्लोरेमिक हायपोकॅलॅमिक अल्कॅलोसिस. शो नेक्स्ट स्लाइड. Absorption, metabolism and excretion of the furosemide. Furosemide is rapidly absorbed on oral administration. It is excreted unchanged within 4 hours and it is a quick but short duration of action. On intravenous administration, the diuretic effect starts in 2 minutes. जर आपण हा फ्रुसेमाइड जर ड्रग इंट्राव्हेनसली घेतला तर ओनली 2 मिनिटांमध्ये त्याची ॲक्शन शो होती आणि ते इफेक्ट इज कम्प्लीट इन 2 to 3 hours. आणि 2 ते 3 तासामध्ये पूर्णपणे ड्रग हा ॲक्टिव्ह राहून पूर्णपणे कंप्लीट इफेक्ट त्याचा दाखवत असतो. ॲडवर्स रिॲक्शन ऑफ फ्रुसेमाइड मसल विकनेस येतात. पोटॅशियम आणि सोडियमचं कॉन्सन्ट्रेशन असल्यामुळं मसल विकनेस अँड क्रॅम्प ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट लॉस. जे काही इलेक्ट्रोलाइट्स होते सोडियम, पोटॅशियम, मॅग्नेशियम यांचा लॉस झाल्यामुळे मसल विकनेस येतात. दिस इज द ॲडवर्स रिॲक्शन ऑफ द फ्रुसेमाइड. देन कार्डिॲक अरेस्ट ऑन इंट्राव्हेनस ॲडमिनिस्ट्रेशन. जर आपण फ्रुसेमाइड इंट्राव्हेनसली घेतला कारण की ते 2 ते 3 मिनिटांमध्ये ॲक्ट होतं पूर्ण ब्लडमध्ये त्यामुळे कार्डिॲक अरेस्ट येण्याचे चान्सेस असतात. त्यानंतर अजून ॲडवर्स रिॲक्शन आहेत का स्किन रॅश होऊ शकतो, नॉसिया आणि डायरिया. देन लिव्हर अँड बोन मॅरो चेंजेससुद्धा होण्याचे चान्सेस यामध्ये होत असतात. Then torsemide. Which torsemide drugs are the another high ceiling diuretic effect. हाय सिलिंग डायरोटिक इफेक्टचा ड्रग्स आहे टोरसेमाइड.
It's also having a similar action to that furosemide but 3 times more potent. त्यापेक्षाही 3 टाइम्स मोर पोटेंट आहे. कोणापेक्षा? फ्रुसेमाइडपेक्षा. टोरसेमाइड हा 3 टाइम्स मोर पोटेंट आहे. याची जी काय ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन आहे इट इज स्लाइटली लॉंगर आणि इट इज युजफुल इन ओडेमा अँड हायपरटेन्शन. हायपरटेन्शनसारख्या कंडिशनमध्ये पण हा टोरसॅमाइड ड्रग यूज केला जातो किंवा ओडेमासारख्या कंडिशनमध्ये पण हा ड्रग युजफुल आहे. आता आपल्याला बघायचं आहे इथपर्यंत आपण सर्व पार्ट बघितलं हा डायुरेटिकचा, का ज्यामुळे युरिनचं जो का फ्लो आहे किंवा त्याचं जे काय फॉर्मेशन होतं ते आपण वाढवून इन्क्रीज करून इलिमिनेशन टॉक्सिक कंपाऊंड करत होतो. पण आता आपल्याला बघायचं आहे का अँटी डायुरेटिक्स. आता काय बघायचं आपल्याला अँटी डायुरेटिक्स एजंट. हे जे काय डायुरेटिकची काम आहे हे स्टॉप करण्याचं काम ही एक केमिकल करतं लाईक दॅट नेम अँटी डायुरेटिक हार्मोन. तर ते आपल्याला पूर्णपणे बघायचं आहे. अँटी डायुरेटिक्स म्हणजे काय? द अँटी डायुरेटिक्स दीज आर द ड्रग्स अँड विच हॅविंग डिक्रीजेस द युरिन आउटपुट. आता आपण डायुरेटिक्समध्ये इन्क्रीजेस द युरिन आउटपुट करत होतो. आता अँटी डायुरेटिक जे काही एजंट आहे त्यामध्ये युरिनचे आउटपुट हे डिक्रीजेस करायचे. मग द फॉलोविंग आर दी सम एजंट. त्याचे जे काही जास्त एजंट नाही आहे, 2-3च एजंट आहेत की जे डायुरेटिक्स अँटी डायुरेटिक्स म्हणून काम बघतात. विच हॅव अ स्पेसिफिक अँटी डायुरेटिक इफेक्ट लाईक दॅट फर्स्ट नेम अँटी डायुरेटिक हार्मोन, म्हणजेच त्याला ADH असं म्हटलं जातं. द अँटी डायुरेटिक हार्मोन इज अ रिलीज फ्रॉम दी पोस्टेरियर लोब ऑफ पिट्युटरी अलॉंग विथ ऑक्सिटोसिन. अँटी डायुरेटिक हार्मोन जे आहे हे कुठून रिलीज होते तर पोस्टेरियर लोब ऑफ पिट्युटरी ग्लँड. पिट्युटरी ग्लँडचा पोस्टेरियर जो लोब आहे तिथून हे अँटी डायुरेटिक हार्मोन रिलीज होत असतं. हे जे काय अँटी डायुरेटिक हार्मोन आहे इट इज ऑल्सो हॅविंग अ इफेक्ट व्हॅसोप्रेसर. सो इट इज ऑल्सो नोन ॲज अ व्हॅसोप्रेसिन. एक व्हॅसोप्रेसर म्हणून म्हणजे व्हॅस्क्युलरचा प्रेशर देण्यासाठी किंवा व्हॅसोप्रेसर म्हटलं जातं यालाच अँटी डायुरेटिक हार्मोनलाच. व्हॅसोप्रेसर हा जो काय इफेक्ट आहे तो अँटी डायुरेटिक हार्मोन शो करतात. द डिग्री ऑफ डिहायड्रेशन अँड सर्क्युलेटिंग द ब्लड व्हॅल्यूम इन्फ्लुएन्स द सिक्रेशन ऑफ अँटी डायुरेटिक हार्मोन बट chlorpromazine and alcohol depress its release. These ADH acts by increasing the water reabsorption in the distal tubule and the loop of Henle. आता अँटीडायुरेटिक हार्मोन काय करतात तर अँटीडायुरेटिक हार्मोन इट्स हॅव्हिंग ॲक्टिंग बाय इन्क्रीजेस द वॉटरचं रिॲब्सॉर्प्शन. म्हणजे बॉडीमध्ये वॉटर परत काय यायचं ओढून घ्यायचं किंवा रिॲब्सॉर्प्शन करत राहायचं डिस्टल ट्यूबलमध्ये किंवा लूप ऑफ हेनलेमधून वॉटरचं काय करायचं रिॲब्सॉर्प्शन करायचं. आणि त्यामुळेच काय होईल द डिक्रीजेस दी अमाऊंट ऑफ वॉटर इन युरिन अँड इट डज नॉट इफेक्ट द एक्सक्रिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारे इलेक्ट्रोलाइटच्या एक्सक्रिशनवरती इफेक्ट मिळणार नाही. आणि धीज अँटीडायुरेटिक इफेक्ट कशासाठी यूज केला असेल हे हार्मोन? द अँटीडायुरेटिक हार्मोन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज इन्सिपिडस. These antidiuretic hormones are used in the treatment of diabetes insipidus. ह्या जे काय हार्मोन्स आहेत किंवा हे जे काय अँटीडायुरेटिक आहे ट्रीटमेंट फॉर द डायबिटीज इन्सिपिडस. देन थायाझाईड ड्रग्स. आता थायाझाईड हा जो काय ड्रग्स आहे इट्स ऑल्सो हॅव्हिंग अ डायुरेटिक इफेक्ट बट these thiazide diuretics have an antidiuretic effect in diabetes insipidus. थायराइड हा एक डायुरेटिक ड्रग आहे पण इट इज ऑल्सो हॅव्हिंग अँटीडायुरेटिक ड्रग इन द कंडिशन ऑफ डायबिटीज इन्सिपिडस पेशंट. जर त्या पेशंटला डायबिटीज इन्सिपिडसची कंडिशन असेल तर त्यावेळेस थायराइड हा अँटीडायुरेटिक म्हणून काम बघतो. दे आर इफेक्टिव्ह इन नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इन्सिपिडस. द एक्झॅक्ट मॅकॅनिझम इज अ नॉट नोन. हा कसा कार्य करतोय पूर्णपणे तर मॅकॅनिझम कसं आहे हे पूर्णपणे आत्तापर्यंत अननोन आहे. They are supposed to act by decreasing the rate of glomerular filtration and by producing negative sodium balance, and that having produces the decreases in a volume of urine. आता याच्यामध्ये जे काय रेट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन आहे ते रेट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेटच जर डिक्रीज केला तर ॲटोमॅटिकली तिथं काय होणार आहे प्रोड्युसिंग द निगेटिव्ह सोडियम बॅलन्स. ॲटोमॅटिकली दॅट हॅव्हिंग क्रिएटिंग निगेटिव्ह सोडियम बॅलन्स आणि त्या बॅलन्समुळे जे डिक्रीजेस दी व्हॅल्यूम ऑफ युरिन आणि युरिनचं व्हॅल्यूम जर डिक्रीजेस झालं दॅट इज ऑल्सो नोन ॲज दी अँटी डायुरेटिक इफेक्ट. दिस इज थायराइड ड्रग्स. फर्स्ट इज अ अँटी डायुरेटिक हार्मोन and third is other drugs which have an antidiuretic effect are chlorpropamide, clofebrate and carbamazepine.
these are the also having drug antidiuretic activity show. कोणकोणते आहेत ते ड्रग? क्लोरप्रोपॅमाइड, क्लोफिब्रेट आणि कार्बामॅझेपिन. these are the drug also having showing the antidiuretic effect. So all over the chapter cover. Thank you so much.